Hi all of you. The subject I'm going to deal is high voltage engineering, Department of Tribly, Cheburu Engineering College. So coming to today's class is Unit 3, generation of high voltages and currents, right? So up to now we have covered just electrical stresses and ionization processes. In that we have ionization means breakdown process, okay? Breakdown process in solids, liquids and gases, right? So coming to this chapter, we are going to discuss the generation of high voltages and currents. How to generate the high voltage? So what are the reasons to generate the high voltages? Why we need that? Okay, we're going to discuss in this class. Okay, generation of high voltage and currents ఎందుకు ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనేది ఫస్ట్ క్లాస్ చెప్పాను. బస్ట్ నేను ఒకసారి చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ. In the fields of electrical engineering and applied physics, okay, high voltages DC, AC and impulse, okay, are required for several applications. ఏంటంటే అవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్స్, ఎక్స్రే యూనిట్స్, ఇవన్నీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది, అవునా? సో ఎక్స్రే యూనిట్స్ అంటే బాగా ఐడెంటిఫై చేసి మీరు, అవునా? ఎక్స్రే యూనిట్స్ రిక్వైర్ హై DC voltages, ఓకే, హై DC voltage ఆఫ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ 100 కిలో వోల్ట్స్ అండ్ అబోవ్. ఓకే, ఎందుకు అంటే సో ఆ ఎక్విప్మెంట్ నీడ్ టు స్కాన్ దట్ అనమాట, అవునా? సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ప్రెసిపిటేటర్స్, పార్టికల్ యాక్సలరేటర్స్ ఇన్ న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ లో మనకి ఏంటంటే ఇవి పార్టికల్ యాక్సలరేటర్స్ అంటే ఒక అయాన్స్ అంటే అయనైజేషన్ ప్రాసెస్ జరగడానికి కూడా ఇవేంటంటే మనకి హై వోల్టేజ్ కావాలి. ఓకే, సో రిక్వైర్స్ హై వోల్టేజెస్ ఫర్ several kilovolts and even megavolts also, right? And high AC voltages of 1 million volts or even more are required for testing power operators rated off for extra high voltage transmission, that is 400 kilovolts above transmit చేస్తున్నాం, అవునా కదా? ఆల్రెడీ మనం AC voltage transmission ఆల్రెడీ 400 kilovolts above ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. 765 kilovolts కూడా మనం టెస్టింగ్ కూడా చేయాలి, మనం టెస్ట్ చేస్తున్నారు. టెస్టింగ్ పర్పస్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ నీడ్. High impulse voltage are required for testing purposes to similar to our voltage, okay, that occur in power system due to lightning or switching surges. Okay, these are the main applications. In for electrical engineering, the main concern of high voltage is insulation testing. ఇదే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మనకి. నేను చిన్న కాన్సెప్ట్, మన ల్యాబ్లోనే మనకి దాదాపుగా 66 కిలో వోల్ట్స్ వరకు టెస్టింగ్ మిషన్ ఉంది. అది ఐడెంటిఫై చేసారు లేదు, 66 కిలో వోల్ట్స్ అంటే 66,000 వోల్ట్స్ అనమాట. అంటే మన ల్యాబ్లోనే ఉంది, అది యాక్చువల్ చేసారు లేదో చూడండి. అదే ఆల్రెడీ మీకు చేశారు ఎక్స్పెరిమెంట్, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆయిల్ టెస్టింగ్ అని చెప్పి, అవునా? సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆయిల్ టెస్టింగ్ ఎలా చేశారు? బ్రేక్ డౌన్ టెస్ట్. అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆయిల్ అనేది ఇన్సులేటింగ్ మీడియం ఆర్ ఇన్సులేటర్, ఓకే. సో అట్ వాట్ వోల్టేజ్ కెన్ ఇట్ విత్ స్టాండ్, అంటే ఎంత వోల్టేజ్ వరకు ఈ ఆయిల్ విత్ స్టాండ్ అయ్యింది అంటే ఇన్సులేషన్ గా. అంతకంటే ఎక్కువ వోల్టేజ్ అయిపోయి ఏమైంది? బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయింది కదా. సో అదే మనం టెస్ట్ చేసాం అక్కడ, అవునా? సో ద ఫర్ మెయిన్ కన్సర్న్, దట్ ఈస్ the main concern of high voltage for the insulation technique of various components in power system, okay, for different types of voltages, namely power frequency also, okay. Hence the generation of high voltage in laboratories for testing purpose, it is a very important essential also, okay. So which is discussed in this chapter. So different forms of high voltage mentioned above are classified into, right? So high DC voltages, high AC voltage of power frequency with high AC voltage of high frequency. These are different methods, and we can generate these voltage by using some, okay, method. Okay, I will show them sir manam kuda. Okay, next ఏంటంటే high transient or impulse voltage of very short duration. So impulse అంటేనే మనకు తెలుసు కదా, ట్రాన్సియంట్ అన్న ఇంపల్స్ అన్న షార్ట్ డ్యూరేషన్, ఓకేనా, విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లోనే, మైక్రో సెకండ్స్ లోనే, సచ్ యాజ్ లైట్నింగ్ ఆర్ ఓవర్ వోల్టేజెస్. ఓకే, ట్రాన్సియంట్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ లాంగర్ డ్యూరేషన్ సచ్ యాజ్ స్విచ్చింగ్ సర్జెస్, ఓకేనా. ఇవన్నీ మనకి చూద్దాం, రైట్.
So normally in high voltage testing, the current under conditions of failure, okay, is limited to a small value that is less than ampere in case of DC or AC voltage, and a few amperes in case of impulse or transient voltage. ఓకే, అంటే టెస్టింగ్ పర్పస్ కూడా మనకి ఏంటంటే ద కరెంట్ అండర్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్, అంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు, ఓకేనా, లెస్ దాన్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇవన్నీ మనం చూద్దామని హై వోల్టేజ్ టెస్టింగ్ అని ఇవి కూడా చెక్ చేస్తారు, రైట్. బట్ ఇన్ సర్టన్ కేసెస్ లైక్ ద టెస్టింగ్ ఆఫ్ సర్జ్ డైవర్టర్స్ ఆర్ షార్ట్ సర్క్యూట్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ స్విచ్ గేర్, హై కరెంట్ టెస్టింగ్ విత్ సెవరల్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఆంపియర్స్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెన్స్. సో ఏ కేసెస్ అని చెప్తున్నాడు వాడు, ఓకేనా, లైక్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ సర్జ్ డైవర్టర్స్. మీకు ఐడియా ఉంది కదా సర్జ్ డైవర్టర్స్ అంటే ఏంటో, షార్ట్ సర్క్యూట్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ స్విచ్ గేర్స్ అంటే సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ లో కానీ, హై కరెంట్ టెస్టింగ్ అండ్ ఫర్ సెవరల్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఆంపియర్స్ ఈస్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్. ఓకే, టెస్టింగ్ ఆఫ్ సర్జ్ డైవర్టర్స్ రిక్వైర్ హై సర్జ్ కరెంట్స్ ఆఫ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ సెవరల్ కిలో ఆంపియర్స్. అంటే ఇవి టెస్ట్ చేయడానికి కూడా మనకి ఏంటంటే హై వోల్టేజెస్ అండ్ హై కరెంట్స్ కావాలి, అవునా కదా. సో ఫర్ దట్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు రిక్వైర్ దట్ ఈస్ జనరేట్ ద హై వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్స్. సో therefore test facilities require high voltage and high current generators. Okay, so high impulse current generation is required along with the voltage generation for testing purposes. ఇవన్నీ ఎందుకు అంటే మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటంటే, సో మెయిన్ టెస్టింగ్ పర్పస్కి స్విచ్ గేర్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ వీటన్నిటికి ఏంటంటే హై వోల్టేజ్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇవి యూజ్ చేస్తారన్నమాట. అంటే ఏదైనా టెస్టింగ్ పర్పస్కి డిఫరెంట్. ఓకే, దట్స్ వై ఆల్సో మెయిన్గా హై వోల్టేజ్ జనరేట్ చేయాలని చెప్తున్నాడు, వాటికి జనరేటర్స్ కావాలి. ఓకేనా, రైట్. ఇన్ దిస్ వీఆర్ గోయింగ్ డిస్కస్ దట్ ద జనరేషన్ ఆఫ్ హై DC voltage. First topic is this is first topic is high DC voltage. After that, high voltage AC voltage, right? So first one is generation of high DC voltage. సింపుల్ అమ్మా, ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఏం యూజ్ చేస్తాము అంటే జనరేషన్ ఆఫ్ హై వోల్టేజెస్కి హై DC వోల్టేజ్కి సింపుల్ రెక్టిఫైర్స్, హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్, ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్, అది ఎలాగో చూద్దాం. ఓకేనా, generation of high DC voltage is mainly required in research work in the areas of pure and applied physics. Okay, sometimes high direct voltage are needed in insulation testing. ఎందుకని చెప్పండి, ఇప్పుడే ఫస్ట్ చాప్టర్ సెకండ్ చాప్టర్ మనం డిస్కస్ చేసిన మొత్తం ఇదే బ్రేక్ డౌన్ టెస్ట్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్. ఎందుకు, సాలిడ్స్లో అయినా సరే, లిక్విడ్స్లో అయినా సరే, గ్యాసెస్లో అయినా సరే బ్రేక్ డౌన్ టెస్ట్ మనకు ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇన్సులేషన్ మనం తీసుకోవాలి అంటే, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మన ఫ్యాన్ బిగించుకోవాలి, రెడ్ వైర్ బ్లూ వైర్ అని అక్కడ ఉన్నాయి పైన, అవునా. ఆ రెడ్ కలర్ లో ఉండేది ఏంటి, ఇన్సులేషన్ కదా. మనం దాన్ని పట్టుకుంటే షాక్ వస్తుందా, రాదు. సో అది కూడా ఎందుకు షాక్ రాదంటే, మనం లోపల యూజ్ చేసే వైరు ఇట్ కెన్ స్టాండ్ అప్ టు సమ్ వోల్టేజ్, అంటే కరెంట్ పాస్ త్రూ ద లైన్, అంటే అల్యూమినియం వైర్ లో కరెంట్ ఎంత పాస్ అవుతుంది, అంతకంటే ఎక్కువ పాస్ అయిపోతే అది కూడా మెల్ట్ అయిపోయింది, అప్పుడు ఆ రెడ్ వైర్ కూడా మన షాక్ కొట్టిద్ది. సో అందుకనే టెస్టింగ్, ఇట్ ఈస్ ఇన్సులేషన్ టెస్టింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. So impulse generators charging units also require high DC voltage of order of 100 to 200 kilowatts. Okay, normally for generation of DC voltages of up to 100 kilovolts, electronic valve rectifiers are used and the output currents is of 100 milliamperes. Okay, so this some DC volt, right? ఇక్కడ ఏంటంటే మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే ఇక్కడ రెక్టిఫైర్స్ అని చెప్పాను ఇప్పుడే మీకు. The rectifier valve require a special construction for cathode and filament since high electrostatic field of several kilovolts per centimeter exists between the anode and cathode. అంటే మనం హై వోల్టేజ్ కావాలంటే సింపుల్ గా రెక్టిఫైర్ కానీ మన ల్యాబ్ లో ఇచ్చే సిడిసి ల్యాబ్ లో ఇచ్చే రెక్టిఫైర్ కాదమ్మా. ఓకేనా, రైట్. సో ద ఏసీ సప్లై టు ద రెక్టిఫైర్ ట్యూబ్స్ మే బి ఆఫ్ పవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ మే బి ఆఫ్ audio frequency from the oscillator. The latter it is used when the ripple of the very small magnitude is required without the use of costly filters to smooth the ripple. అంటే రిపుల్, వాట్ ఇస్ మీన్ బై రిపుల్ అంటే ఏంటమ్మా, మీరు గమనించి ఉంటారు, ఇంతకుముందు ఎప్పుడు చదువుకొని ఉంటారు, హాఫ్ రెక్టిఫైర్ అనగానే మనకి అవుట్పుట్ ఏంటంటే దీని నుంచి ఒక పల్స్ వచ్చింది, ఆగిపోయింది, తర్వాత పల్స్ వచ్చింది. ఇది డీసీ అంటారు యాక్చువల్గా. డీసీ అంటే ఎలా ఉంటుంది మనం చెప్పండి, దిస్ ఇస్ డీసీ. బట్ ఇదేంటి ఇలా ఉంది, సరే ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ చూద్దాం. ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ ఏమో ఇలా వస్తుంది మనకి, అవునా, ఇలా వస్తాయి. బట్ ఇలా వస్తున్నప్పుడు మనకి
దీన్ని డీసీ అని ఎలా అంటాడు? మీరు ఏం చేస్తున్నారు? రెక్టిఫైర్ అనగానే ఏసీ నుంచి డీసీ కన్వర్ట్ చేసిద్ది అంటున్నారు. డీసీ వేవ్ ఫార్మ్స్ ఏమో మీరు ఇలా నాకు చూపిస్తున్నారు. ఇది డీసీ అని చెప్తారు ఎవరైనా? డీసీ, దిస్ ఇస్ నాట్ డీసీ యాక్చువల్లీ. అంటే మీరు అక్కడ యూజ్ చేసే రెక్టిఫైర్ ఏంటంటే ఒక వాల్వ్ యూజ్ చేస్తారు. అదే నెంబర్ ఆఫ్ వాల్వ్ యూజ్ చేసే కొద్ది ఏమైందంటే మనకి, సో వాల్వ్ యూజ్ చేసే కొద్ది ఇలా వస్తుంది అనమాట వేవ్ ఫార్మ్. ఇది ఈ డిఫరెన్స్ చూసారా? ఈ డిఫరెన్స్ నే యాక్చువల్గా రిపుల్ అంటాడు. ఈ రిపుల్ ఎలా రెడ్యూస్ చేయాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ వాల్వ్స్ యూజ్ చేసే కొద్దీ ఈ రిపుల్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. అందుకని వన్ రెక్టిఫైర్, వన్ వాల్వ్ నోట్ చేస్తే మనకి వేవ్ ఫార్మ్ ఇలానే వస్తుంది. ఓకేనా? వన్ వాల్ అంటే వన్ రెక్టిఫైర్. ఓకేనా? అలా యూజ్ చేస్తారు. అదే నెంబర్ ఆఫ్ వాల్వ్ యూజ్ చేస్తే ద రిపుల్ మే బి రెడ్యూస్ చేస్తారు అనమాట. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే, రైట్. And coming to first one is half wave and full wave circuits. Okay na? So the circuits are shown here. So this is the half wave rectifier and this is full wave rectifier. The half wave rectifier ఏంటంటే, so this is the transformer. Input మనం AC ఇస్తున్నాం, దాన్ని DC కన్వర్ట్ చేయాలి. అలాగే రెక్టిఫైర్ ఇక్కడ కూడా ఇన్పుట్ AC అండ్ DC కన్వర్ట్ చేస్తాం. రెక్టిఫైర్ అంటే అది కదా, రైట్? సో హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్. ఓకేనా? హియర్ వన్ డయోడ్ ఈజ్ ఓన్లీ యూజ్డ్ అండ్ ద కెపాసిటర్ హ్యావ్ యూజ్డ్ హియర్ ద కెపాసిటర్ ఫర్ ఛార్జింగ్ అండ్ డిశ్చార్జింగ్ పర్పస్. ఇక్కడ కూడా కెపాసిటర్ యూజ్ చేశాను, బట్ ఛార్జింగ్, డిశ్చార్జింగ్ అంటే కాదు కదా, ఛార్జింగ్ యూజ్ చేసుకోవాలి మనం. ఓకే, రైట్, చూద్దాం. సో రెక్టిఫైర్ సర్క్యూట్స్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ హై DC వోల్టేజెస్ ఫ్రమ్ AC sources మేబీ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ హాఫ్ వేవ్ అండ్ సెకండ్ ఈజ్ ఫుల్ వేవ్ ఆర్ సాడ్ వన్ కూడా ఉంది మనకి, దట్ ఈస్ వోల్టేజ్ డబులర్ టైప్ రెక్టిఫైర్. దట్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, ఈ టూ టాపిక్స్ మనం కవర్ చేద్దాం ఈ క్లాస్. ఓకే, ద రెక్టిఫైర్ మే బి అన్ ఎలక్ట్రాన్ ట్యూబ్ ఆర్ ఏ సాలిడ్ స్టేట్ డివైస్. ఓకే, nowadays single electron tubes are available for peak inverse voltage up to 250 kilovolts. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, పీక్ ఇన్వర్స్ వోల్టేజ్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ సెమీ కండక్టర్స్ ఆర్ సాలిడ్ స్టేట్ డయోడ్స్ అప్ టు 20 kilovolts. For higher voltages, several units are to be used in series. అదే మీకు చెప్పాను. సో ఫర్ హైయర్ వోల్టేజ్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేయాలి. అదే వోల్టేజ్ డబుల్ సర్క్యూట్ నెక్స్ట్ మీకు చూపిస్తాను ఎలాగ కనెక్ట్ చేస్తారు అనేది. When a number of units are connected in series, the transient voltage distribution along each unit becomes non-uniform. సో అంటే వోల్టేజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది నాన్ యూనిఫామ్ గా వెళ్ళిపోయింది. మీకు ఆల్రెడీ స్ట్రింగ్ ఎఫిషియన్సీ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఉంటారు పవర్ సిస్టమ్స్ లో, సేమ్ అలాగే. ఓకేనా? అండ్ స్పెషల్ కేర్ షుడ్ బి టేకెన్ టు మేక్ దట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ యూనిఫామ్. కంపల్సరీగా జాగ్రత్త చూసుకోవాలి, అంటే టు మేక్ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది సింపుల్ గా చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఫర్ ద టు యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉండడానికి. ఓకే, వోల్టేజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకే, సో కామన్లీ యూజ్డ్ హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ అండ్ ఫుల్ రెక్టిఫైర్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడమ్మా, హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ ద కెపాసిటీ చార్జ్డ్ అప్ టు Vmax. అంటే ఫస్ట్ అది ఏంటి, మనకి ఏసీ ఇన్పుట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ నుంచి ఇన్పుట్ ఇస్తాను. సో ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ ద రెక్టిఫైర్ లో ఫస్ట్ వేవ్ మనం ఏసీ వేవ్ ఇస్తాం కాబట్టి ఏసీ వేవ్ లో ఫస్ట్ వేవ్ దిస్ ఈజ్ సైనసోయిడల్ వేవ్. ఓకేనా? ఫస్ట్ వేవ్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి సో ఫస్ట్ వేవ్ కానీ ఏంటమ్మా ఇక్కడ సో వోల్టేజ్ వేవ్ ఫార్మ్. సో హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ ఇచ్చాము. సో రైట్, సారీ, చార్జ్ దట్ ఈస్ ద కెపాసిటీ చార్జ్ అప్ టు Vmax. అంటే ఈ కెపాసిటీ ఉందమ్మా, మనం ఇన్పుట్ ఇవ్వగానే ద కెపాసిటీ చార్జెస్ అప్ టు Vmax వరకు చార్జ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ద మాక్సిమం ఏసీ వోల్టేజ్ ఆఫ్ ద సెకండరీ ఆఫ్ హై వోల్టేజ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇన్ ద కండక్టింగ్ హాఫ్ సైకిల్ ఓన్లీ. ఓకేనా? ఎందుకంటే మనం అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే వాడు చెప్పింది ద సెకండరీ వోల్టేజ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈస్ పాసెస్ త్రూ ద రెక్టిఫైర్ అండ్ చార్జెస్ అప్ టు V maximum అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా? సో ఇన్ ద హాఫ్ సైకిల్ ఓన్లీ ద కెపాసిటీ డిశ్చార్జ్డ్ ఇన్ టు ద లోడ్. అంటే హాఫ్ సైకిల్లోనే కదా, హాఫ్ సైకిల్లో ఫస్ట్ ఛార్జ్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ సైకిల్లో మనకి ఏంటంటే ఇది డిశ్చార్జ్ అయిపోయింది మనకి. అంటే కండక్టింగ్ ఏంటి, ఓన్లీ వన్ సైకిల్లోనే కండక్ట్ అవుతుంది మనకి, అంతేనా కదా, రైట్? ద వాల్వ్ ఆఫ్ ద కెపాసిటీ C chosen such that the time constant is C into R. That is the time constant for RL circuit ఏంటమ్మా, RC, right? That is CR. Okay, is at least 10 times that of the period of the supply. Okay, so the rectifier valve must have a peak inverse voltage at least 2 V maximum. ఎందుకంటే కంపల్సరీ ఇక్కడ రెక్టిఫైర్ వాల్వ్ మనం యూజ్ చేసే రెక్టిఫైర్ వాల్వ్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఇస్ ద వాల్వ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేది కంపల్సరీగా ఏంటంటే ద పీక్ ఇన్వర్స్ రేటింగ్ అనేది 2 V maximum తీసుకోవాలి. ఓకేనా?
మనం ఛార్జింగ్ అప్ టు Vmax ఇస్తున్నాం, షుడ్ బి డబులర్ అనమాట. ఓకేనా. సో టు లిమిట్ ద ఛార్జింగ్ కరెంట్ అండ్ అడిషనల్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ద సెకండరీ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో యాక్చువల్ మనం చూపించలేదు ఇక్కడ. సో లీకేజ్ కరెంట్స్ అంటాం, అంటే ఛార్జింగ్ కరెంట్ అంటాం. ఓకేనా. అది మనకి ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్ అయితే అని చెప్పి ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ద సెకండరీ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్, దట్ నాట్ షో ఇన్ ఫిగర్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ హాఫ్ వేవ్. అలాగే ఫుల్ వేవ్ కూడా సేమ్. సో సేమ్ మీకు ఐడియా ఉంటుంది. ఏ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్, ద పాజిటివ్ హాఫ్ సైకిల్, the rectifier is A conducts in the and charges the capacitor C, while the negative half cycle the rectifier B conducts and charges the capacitor. So the source transformation required centered up to secondary voltage is 2 volts. 2 volts వస్తుంది మనకి ఇక్కడ. Vmax ఇక్కడ వచ్చింది, ఇక్కడేమో 2 volts వస్తుంది. ఇక్కడ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా, అవునా, ఫుల్ వేవ్ కి హాఫ్ వేవ్ కి, రైట్. So both the full wave and half wave rectifiers produces the DC voltage less than the AC maximum voltage. Okay. Also ripple or the voltage fluctuations will be present. Compulsory ga nenu ippude cheppanu meeku ripples compulsory ga untayani. So this has to be kept within the residual limit by means of a filters use chesesi so a ripples ni reduce chesukovachu ani cheptunadu, number of units penchukune badalu. Okay. This is the sinusoidal wave అయితే మనకి హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ వేవ్ ఫామ్ ఇది. సో దిస్ ఇస్ ద రిపుల్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ అండ్ రిపుల్ వేవ్ రెడ్యూస్ అవుతుంది మనకి, అవునా. సో దిస్ ఇస్ Vmax అని చెప్తున్నాడు. Vmax, V మీన్ అండ్ రిపుల్ వోల్టేజ్. సో మొత్తం కలిపితే ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ విత్ డెన్సర్, దట్ ఈస్ ఫిల్టర్ యూజ్ చేసినప్పుడు. ఓకేనా. రైట్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్. ఓకే. So we'll discuss in the next class. That is voltage doubler circuit. Okay. ఇది డిస్కస్ చేశారు, డౌట్ ఉంటే విల్ క్లారిఫై. దట్ ఈస్ వెన్ సింపుల్ రిపుల్ వోల్టేజ్ గురించి చూద్దాం. ఓకే. When a full wave or a half wave rectifier is used along with the smoothing condenser C, the voltage on no load will be the maximum AC voltage. Okay. But when on load condition ఏంటంటే the condenser gets charged from the supply voltage, then discharge into the load resistance. మనం యూజ్ చేసిన లోడ్ రెసిస్టెన్స్ డిశ్చార్జ్ అయిపోయింది. when our supply voltage waveform varies from peak value to zero value, reduce అయ్యేటప్పుడు these waveforms are shown in figure. ఇప్పుడు చూపించాను మీకు. when loaded, a fluctuation in the output DC voltage delta V appears, that is called రిపుల్. ఇది అనమాట. అంటే మనం డ్రౌట్ డిస్ ఇక్కడ నుంచి ఇదిగో ఈ పాయింట్ వరకు వచ్చేటప్పుడు, సో దెర్ ఇస్ ఏ సమ్ వాల్యూ. ఈ వాల్యూ ఏంటంటే రెడ్యూస్ అవుతుంది కదా, పీక్ వాల్యూ నుంచి జీరో వాల్యూ రెడ్యూస్ అయ్యేటప్పుడు వచ్చే వాల్యూ. సో కన్సిడర్ యాజ్ ఏ ఫ్లక్చువేషన్స్ అక్కడ అవుతాయి. ఆ ఫ్లక్చువేషన్స్ అక్కడ అయ్యేటప్పుడు కన్సిడర్ యాజ్ ఏ డెల్టా వి అంటే రిపుల్ గా డిఫైన్ చేస్తున్నాడు. ద రిపుల్ వోల్టేజ్ డెల్టా వి ఈజ్ లార్జర్ ఫర్ హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్. అవునా కదా, ఎప్పుడు చెప్పాను మీకు లార్జర్ అని చెప్పి. అండ్ ఫుల్ రెక్టిఫైర్ రెడ్యూస్ అయ్యింది. ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ వాల్స్ ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ చేసాం అనుకో, then we can reduce the ripple also. Okay. Since the discharge period in this case half rectifier is larger than the shown in figure. Okay. The ripple delta V depends upon, first one is supply voltage frequency F, and time constant C into R, and the reactance of the supply transformer. These three parameters, and the ripple delta V depends upon supply voltage frequency and time constant compulsory, and then reactance. So for half wave rectifier, the ripple frequency is equal to supply frequency. For full wave rectifier also. Okay, but full wave rectifier it is twice that of value. ఎందుకంటే 2 Vmax వస్తుంది మనకి, చెప్పాను కదా. The ripple voltage is to be kept as low as possible. ఎందుకంటే మనకి కంపల్సరీ DC వాల్యూ కావాలంటే ఎలా ఉండాలి. So that's the reason. Okay, the proper choice of filter condenser in the transfer reactance for a given value of load. ఇది యాక్చువల్గా చెప్పే పాయింట్. ఓకే, కంపల్సరీ రిపుల్స్ కూడా రెడ్యూస్ చేసుకోవాలని చెప్తున్నాడు అంతే. ఓకేనా. రైట్. థ్యాంక్ యూ. విల్ కంటిన్యూ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే.